1941년 6월 독일이 불가침 조약을 깨고 소련 침공을 시작하였습니다. 독일군은 3개 집단군으로 나뉘어 남부 집단군은 키예프와 유전지방, 중부 집단군은 모스크바, 그리고 북부 집단군의 목표는 레닌그라드였죠. 빠르게 발트 3국을 점령한 독일군은 곧장 레닌그라드로 진격하였지만 이미 요새화가 끝난 레닌그라드를 함락하기는 어려웠고 무력으로 점령하는 것은 그만큼 피해를 감수해야 했기에 더 이상 진격하지 않고 레닌그라드를 봉쇄하기로 결정합니다. 1941년 9월 8일 독일군은 레닌그라드를 포위하며 도시 교외의 보급로를 모두 차단하는 데 성공했고 북쪽에선 핀란드군이 포위하고 있었죠. 이제 남은 테로는 라도가 호수 하나뿐이었습니다. 이곳 라도가 호수는 소련군에 있어서 유일한 희망의 길이 될 것인지 아니면 죽음의 길이 될 것인지 과연 완전히 갇혀버린 레닌그라드의 소련군은 이 위기를 극복할 수 있을까요? 2차 대전 중 가장 길었던 레닌그라드 포위전을 배경으로 한 영화 세이빙 레닌그라드 시작합니다. 1941년 9월 16일 이곳은 레닌그라드 동쪽에 위치한 라도가 호수 선착장 유일한 통로인 이곳에서 소련군은 첫 수송작전을 계획하고 있었습니다. 하지만 운용 가능한 바지선은 단 한 짝뿐이었죠. Выходить надо в ночь, когда минимален риск попасть под налет авиации. И по темноте стараться успеть. Нам нужен путь к спасению Ленинграда, и он должен быть найден. Скольких возьмешь, капитан? Человек 600, не больше. 1,5. Да потоплет баржа, товарищ Военков. Я эти 752-ю знаю как облупленную, мы скот на ней перевозили. На ней заклепки летят, как пуговицы. Ей-богу, борта все гнилые. Кто отвечать будет, если что? На барже пойдет мой сын. Баржу грузим под завязку. Ответственность беру на себя. На этом все. 모든 책임을 떠맡은 고렐로프 대위는 자신의 아들만큼이나 피난민들의 안위도 중요하게 생각했습니다. 비록 낡은 바지선에 정원이 2배가 넘는 인원일지라도 오늘이 아니면 이런 기회는 두 번 다시 오지 않을 수도 있었기 때문에 어쩔 수 없는 결정이었죠. 그렇게 7호의 바지선의 승선이 시작됐습니다. Товарищ комрад, можно отлучиться? Я быстро, 5 минут. Куда, к отцу, что ли? Нет, но мне очень нужно. 고렐로프 대위의 아들인 코스티아는 자신의 여자친구 나스티아부터 승선을 시킵니다. Я тебя посажу. Меня ж не пустят. Почему? Давай, двигайся. Дамочка, сказано вам, первый меня текст военный. Идите, ждите команду, Почини. спускайтесь вниз. Она со мной. Хорошо, проходите. Ну что, лучшего места на этой барже нам не найти. 한결 안심한 채 곧 자신도 승선하게 될 포병 부대로 돌아갑니다. 그런데 제공권을 잃은 소련군은 손쉬운 표적이 되어버리고 독일군 공습을 막을 길이 없었습니다. 그저 날이 어두워지기만을 바랄 뿐이었죠. 하지만 이것보다 최전방의 상황은 더욱 심각했습니다. Дивизию спалили на том берегу. Живых осталось человек 10. Речь идет о повторном штурме. Снимай своих с погрузки. Артиллеристы остаются. Медиков и гидрографов грузите на баржу. Есть. Есть. Артиллеристы! Старшина Бакин! Отставить погрузку! Едь. Отставить погрузку! 결국 포병 부대는 승선하지 못하고 최전방으로 발길을 돌려야 했습니다. 그리고 따로 아버지의 부름을 받은 코스티아. Ты пойдешь на барже. Почему? Кто так решил? Я. Здесь командую я. И для меня этот вопрос решен однозначно. Переодевайся. Я не могу так уступить. И ты не можешь, папа. Хватит болтать, Костя. Я только что сам отдал этот приказ. 아버지 이기 전 군인의 지휘관으로서 명령을 따르지 않을 수가 없었습니다. 한참을 기다린 나스티아는 배에서 내려보려 하지만 이내 코스티아와 다시 만나게 됩니다. 하지만 부대를 이탈하고 사관생도 제복으로 바꿔 입은 코스티아의 모습에 당황을 금치 못합니다. Зачем ты струсил? Ты не струсил я. Поверь, была причина. Какая, назови. С тобой хотел остаться. Что, странно?
То есть это я виновата в том, что ты струсил, да? Высокая честь быть девушкой, ради которой парень дезертировал из армии. Я горжусь. 오해를 풀고 싶었지만 차마 아버지의 명령 때문이라고 말할 수가 없었죠. 서로의 갈등은 깊어만 가고 그 사이 7호의 바지선은 출항을 시작합니다. 한편 레닌그라드 방어전 재탈환을 위해 전투태세를 갖춥니다. 라도가 호수 수로와 연결 통로인 이곳 해안가 방어 라인을 탈환하지 못하면 신라 같은 희망도 모두 사라져 버릴 것입니다. 그리고 양측 간의 치열한 전투가 벌어집니다. Хорошо устроились, сволочи. Не подобраться. Уходим отсюда! Уходим, сказал! По нам бьют, уходим, сказал! 높은 고지대를 점령하고 있던 독일군의 기관총 진지를 뚫기란 여간 쉽지 않습니다. 그러나 많은 희생을 감수하더라도 소련군은 절대 포기하지 않았죠. Делимся на две группы! Трое за мной! 서로 죽이고 죽는 대혼란 속에 마침내 레닌그라드 방어선을 탈환합니다. 어려운 고비를 넘기긴 했지만 죽은 병사보다 부상자가 훨씬 많았기 때문에 그들을 후방으로 옮겨야 했습니다. Бери пару человек своих! Выводи раненых! С берега мы их выдавили! Дальше будет страшно! Оставляю! Спасибо! 어느덧 밤이 찾아오고 7호의 바지선의 첫 수송 작전이 순조롭게 진행되고 있었습니다. 하지만 문제가 하나 있었죠. Как только получим сигнал о прибытии, будем готовить следующий караван. Добро. Синоптики обещают волну как раз в том квадрате. Низкая облачность и шквальный ветер. 9 баллов. У вас там сын? Так точно. В плохую погоду противник не сможет использовать авиацию. Это уже плюс. Будем надеяться на положительный исход. 같은 시각 폭풍우가 몰아치는 호숫가 한가운데 바지선은 힘겨운 항해 중에 있습니다. 피난민들도 하나같이 두려움에 떨고 있었죠. 그런데 조금씩 거세지는 파도 때문에 이내 배에 균열이 생겨버리고 7호의 바지선은 위기를 맞게 됩니다. Разрыв шва по левому борту! Под горку давай! У них в трюме много воды! Люди в панике! Передай, что маршрут меняться не будет! Пускай откачивают воду! Есть! Пойдешь со мной, будешь помогать! Я за помощью! Настя! Дорогу! Настя! Офицер! 10 человек на помощь наверх! Давай, давай, бегом, 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 быстро! Бомба! Качаем! Бомба! Парни! 어려운 상황 속에 코스티아와 사관 생도들은 물을 퍼내기 시작하고 선장은 구조 요청을 보내보지만 대자연의 힘과 맞서 싸울 사람은 아무도 없었습니다.
길고 길었던 밤이 지나가고 아들이 걱정스러웠던 고렐로프 대위는 연료가 얼마 없는 보트를 끌고 호수로 나아갑니다. 그리고 7호의 바지선은 밤샘 작업으로 위기에서 벗어날 수 있었습니다. 그런데 7호의 바지선은 또 다른 시련이 다가오고 있었습니다. 그것은 독일군의 공습이었죠. Живее, парни! Живее! Воздух! Наконец! У них пулеметы, а у нас ничего! У кого есть оружие? Пропустить, кого винтовка! Дайте винтовку! 가만히 지켜만 볼 수 없었던 코스티아는 반격을 준비합니다. Заряжай! 고작 소총 따위로 적 한 기를 맞추는 데 성공하고 독일군은 즉시 퇴각을 하지만 피해를 받은 전투기 한 대가 추락하고 맙니다. 구해줄 수가 없었던 남은 한 대는 바지선을 향해 방향을 돌리고 겨우 한숨을 돌린 7호의 바지선은 또다시 공격을 받습니다. 바지선은 점점 가라앉고 모두가 절망에 빠져 있을 때 코스티아는 총을 부여잡습니다. 전투기를 향해 쏘는 총알 한 발. 기적 같은 일이었습니다. 그러나 피해가 심각한 바지선은 결국 침몰하게 됩니다. 다행스럽게도 철수하고 있던 포병부대 배들과 만나게 되고 많은 피난민들을 구출해냅니다. 하지만 선택받은 피난민들은 고작 200명, 나머지 1000명이 넘는 피난민들은 구할 수가 없었습니다. 그렇게 코스티아와 나스티아가 다시 만나는 모습을 끝으로 영화는 막을 내립니다. 이 영화는 레닌그라드 포위전에서 1500명의 피난민들을 탈출시키려는 7호의 바지선에 단 하루를 그린 전쟁 실화 영화입니다. 레닌그라드 점령은 바로바로사 작전의 3가지 목표 중 하나였고 독일의 북부 집단군의 주요 목표였습니다. 소련 발트 함대의 주요 거점인 레닌그라드는 군사적 중요도가 높은 곳으로 제정 러시아 때부터 수도로서의 정치적 중심지이자 러시아 혁명의 상징적인 장소였습니다. 이곳의 함락은 모스크바만큼이나 중요한 곳이었죠. 그리하여 1941년 6월 독일은 300만이 넘는 병력을 이끌고 소련을 침공합니다. 3개의 집단군은 각각의 목표로 빠르게 점령해 나갔고 레닌그라드 점령이 목표인 북부 집단군은 3개의 집단 중에 가장 먼저 목표 도시에 근접해 가고 있었습니다. 하지만 레닌그라드 도시는 민간인까지 동원해 도시 요새화 작업을 시작하고 있었고 민병대까지 포함 소련군 병력은 150만이 넘었기 때문에 북부 집단군은 시가전을 피하고 작전을 변경합니다. 히틀러의 명령으로 핀란드와 함께 레닌그라드 포위전으로 목표를 바꾸었고 도시로 가는 철도와 도로를 무차별 폭격을 가하면서 포위망을 점점 좁혀 나갔습니다. 그리고 1941년 9월 8일 독일군의 포위망이 라도가 호수까지 도달하면서 레닌그라드로 가는 모든 육로는 봉쇄됩니다. 이제 남은 테러는 라도가 호수 하나뿐이었죠. 바로 영화 세이빙 레닌그라드는 1941년 9월 16일에 벌어진 라도가 호수를 통한 소련군의 첫 수송 작전을 그린 영화입니다. 역사적 사실을 바탕으로 만든 이 영화는 약 900일 동안 이어진 레닌그라드 포위전의 초반부 이야기를 다루고 있고 오로지 라도가 호수를 통한 수상 운송만 가능했기 때문에 이곳이 얼마나 중요한 곳인지 알 수 있습니다. 영화를 통해 레닌그라드의 상황을 전부 알 수 없지만 당시 도시에는 200만 명 육박하는 군인과 피난민들이 있었고 독일군의 폭격으로 식량 저장고가 없어지면서 당장 먹을 식량도 턱없이 부족했습니다.
그로 인해 그해 겨울까지 엄청난 수의 아사자와 동사자가 발생했고 포위전이 끝날 때까지 그 숫자는 최소 70만이 넘는 그야말로 최악의 전투 중 하나로 꼽히고 있습니다. 이 영화는 레닌그라드 포위전이 시작된 1941년 9월을 시점으로 두고 있고 그 이후 시점인 1941년 겨울부터 시작으로 하는 영화 레닌그라드 900일간의 전투와 작전 레닌그라드를 함께 보신다면 영화의 재미도 배가 되는 즐거움을 맛보실 수 있습니다. 이 세 영화의 공통점은 모두 라도가 호수의 중요성을 잘 보여주고 있기 때문에 모든 전쟁의 승패는 보급이 큰 요소로 작용한다는 것을 다시 한번 각인시켜주는 영화입니다. 훗날 영웅도시 호칭을 받은 레닌그라드에서 현재는 상트페테르부르크인 이곳은 매년 9월 17일이 되면 시로이 바지선의 추모식이 열린다고 합니다. 레닌그라드 포위전의 시작을 알린 영화 세이빙 레닌그라드 강력 추천드립니다. 영화 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드리면서 세븐나이트 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.